नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 7 में हिंदी विषय में पाठ नंबर 3 कुत्ते की वफादारी पाठ में हम कुत्ते कितने वफादार होते हैं यह देखेंगे। कहा जाता है कि इंसान ने सबसे पहले कुत्ते को पालना सीखा था और यहाँ पर सिर्फ कुत्ता ही नहीं है जिसे हम पालते हैं, उसके अलावा अनेक प्राणी हैं जिसको हम पालते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा और बिल्ली। यह सभी प्राणी ऐसे हैं जिसको हम पालते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे प्राणी हैं जो आपको अपने नोट में लिखने हैं, पालतू प्राणियों के नाम। यहाँ पर आज हम कुत्ते की वफादारी के बारे में देखेंगे। यहाँ वफादारी को एक कहानी में व्यक्त किया गया है। सबसे पहले हम शब्दार्थ लिखेंगे जिसकी वजह से आपको पाठ को समझने में सरलता रहेगी। वफादारी, वफादारी यानी ईमानदारी। कुत्ता, कुत्ता यानी कुतरो। जमाना यानी काल। बंजारा, बंजारा एक जाति। लादना, लादना यानी वस्तुओं राखवी, पडाव, आराम माटे रोकावू। मिश्री, मिश्री यानी खांड। गुड़, गुड़ यानी गोળ, आदि એટલે વગેરે। व्यापार यानी व्यवसाय। रखवाला, रखवाला यानी साचवनार। लौटना એટલે પાછું આવવું। सूद એટલે વ્યાજ। समाधि यानी स्मारक। गोद यानी खोड़ो। लेखक परिचय। यह कहानी लल्लू भाई रबारी ने लिखी है। इस कहानी में क्या बताया गया है उसका हम थोड़ा पहले परिचय जानेंगे। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया है। इस कहानी में अपने स्वामी यानी कि मालिक के प्रति जो जानवर है वो कितना वफादार होता है यह बताया गया है। कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से पछताने की नौबत आ जाती है। कभी कभी क्या होता है कि अगर हम जल्दबाजी में काम करते हैं तो कुछ बुरा हो जाता है और पछताने की नौबत आती है। लेखक ने यह बात कुत्ते और बंजारे की इस कहानी के माध्यम से बताई है कि लेखक ने यह कहानी जो लिखी है वह बंजारा और कुत्ते के माध्यम से बताई गई है। उत्तर गुजरात के पाटन जिले में राधनपुर नामक एक छोटा सा नगर है। यहाँ पाटन जिले की बात की गई है। वहाँ एक तालाब है जिनके तट पर एक कुत्ते की समाधि है। पाटन જિલ્લામાં એક રાધનપુર નામનું જે ગામ છે ત્યાં એક તળાવ છે અને તળાવના કિનારે एक कुतरानी समाधि छे। समाधि और वह भी कुत्ते की। सबको आश्चर्यचकित होता होगा कि समाधि और ते पण कुतरानी। यह जानकर आश्चर्य होगा ही। उसके पीछे एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली कथा है કે તેની પાછળ એક સુંદર અને હૃદયને હલાવી નાખે તેવી કથા છુપાયેલી છે, જે કથા આપણે અહીંયા જોઈશું। पुराने ज़माने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। કે જૂના જમાનાની અંદરની વાત છે કે જ્યારે સામાન લઈ જવા લાવવાનું કામ કોણ કરતું હતું? બંજારે। एक बंजारा था। वह अपने ऊँटों पर गांव का माल सामान लादकर शहर में ले जाता था और वहाँ से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांव तक ले आता था। કે એક બંજારો હતો અને તે પોતાના ઊંટ પર બેસીને ગામમાંથી માલ સામાન તેના પર મૂકીને શહેરમાં લઈ જતો હતો અને ત્યાંથી મિશ્રી એટલે કે ખાંડ, ગોળ અને મસાલો વગેરે ભરીને ગામમાં ફરી પાછો લઈ આવતો હતો। લાખો કા व्यापार था उसका, કે તે લાખોનો व्यापार કરતો હતો। इसलिए लोग उन्हें लाखा बंजारा कहते थे।
એટલા માટે લોકો તેને કયા નામે ઓળખતા હતા? લાખા બંજારા તરીકે ઓળખતા હતા। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। लाखा પાસે એક સુંદર સરસ મજાનું કૂતરું હતું। કુત્તા બધા વફાદાર था। કૂતરો ખૂબ જ વફાદાર હતો। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था કે જ્યાં એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ રસ્તામાં આરામ કરવા માટે રોકાય બંજારો, ત્યાં કૂતરો તેના જે સામાન હોય તેની રખવાલી કરતો, સાચવતો। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई दे तो वह कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था કે જો કોઈ ચોર અને લૂંટેરા સામાનની નજીક આવતા દેખાય તો કૂતરો તેને ભોંકી ભોંકીને દૂર भगावी देतो। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। એ બંજારો જે હતો તે પોતાના કૂતરાની વફાદારીથી ખૂબ જ ખુશ હતો। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपयों की ज़रूरत आ पड़ी। यहाँ पर मार खा जाना यहाँ मुहावरा दिया गया है, यानी कि कोई भी धंधे में रुकावट आना, मुसीबत आना। तो एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपयों की ज़रूरत आ पड़ी। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुँचा। उसने अपनी बात बताई કે એક વખત શું બન્યું કે વ્યાપારમાં તેનો ધંધો થોડો ખરાબ થયો, તેના કારણે તેને રાધનપુરના ગામની અંદર એક જે શેઠ હતો તેના પાસે જાય છે અને પોતાની વાત કહે છે। सेठ ने कहा, रुपये तो मैं दे दूंगा मगर उनके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? શું કહે છે કે શેઠ કહે છે કે હા, પૈસા તો હું તને આપી દઈશ, પણ એના વતીનું તું મને શું આપશે? અહીંયા શું गिरवी મૂકશે એમ કહે છે। लाखा बोला, सेठ जी मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैंने व्यापार से सब कुछ खो दिया है। मेरी जबान पर विश्वास रखे और मुझे रुपये दे दीजिए। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही ચૂકા દૂંગા। લાખા શું કહે છે કે શેઠજી મારી પાસે તો ફૂટી કોડી થોડા પણ પૈસા નથી। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया કે મેં મારા વ્યાપારમાંથી બધું જ ખોઈ દીધું છે। મારી જબાન પર તમે વિશ્વાસ રાખો और મને પૈસા આપો। मैं તમારે પૈસા सूद समेत यानी कि व्याज સાથે પાછા 1 વર્ષ પછી પાછા આપી દઈશ। सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। શું કહે છે કે કશો વાંધો નહીં, તારા પાસે गिरवी મૂકવા માટે કંઈ ના હોય તો તું આ તારો કૂતરો મારી પાસે જમાનતના રૂપમાં અહીંયા મને આપી દે। जब तुम सारे रुपये लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा કે જ્યારે તું મને પૈસા પાછા આપી દેશે ત્યારે હું તને તારો કૂતરો ફરી પાછો તારી પાસે મોકલી આપીશ। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था। रुपये लेकर वह चला गया કે બંજારાને પોતાના કૂતરાને કોઈકને આપવા માટે ખૂબ જ દુઃખ હતું, પણ એની પાસે કોઈ પણ રસ્તો હતો નહીં। માટે તેને શું કર્યું, પોતાના કૂતરાને રાજા પાસે મૂક્યો અને પૈસા લઈને ત્યાંથી જતો રહ્યો। कुछ दिन बीते। एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई કે થોડા દિવસો પસાર થયા અને જે શેઠના ઘેરે બંજારાએ પોતાનો કૂતરો ગીરવી રાખ્યો હતો ત્યાં શું થયું, ચોરી થઈ। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाद दिया और वहाँ से 9-11 हो गए। यहाँ पर 9-11 हो जाना यानी भाग जाना, मुहावरा का अर्थ 9-11 होना यानी ભાગ જાના। શું થયું કે થોડા દિવસ પછી શેઠના ત્યાં ચોરી થઈ। કૂતરાએ શું કર્યું, તે ચોરનો પીછો કર્યો અને દૂર જંગલમાં જઈને ચોરોએ શું કર્યું, એ જે માલ સામાન હતો તેને જમીનમાં દાટી દીધો અને ત્યાંથી તે ભાગી ગયા। કુત્તા વ ભોક ભોક કર શેઠ કો શું કહે છે કે કૂતરાએ તે ભોંકી ભોંકીને શેઠને બોલાવતો રહ્યો। बुलाने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले
ગયે કે કૂતરો ભૂંકી ભૂંકીને શેઠને બોલાવતો રહ્યો કે તે જે ચોર હતા તે દુકાનને તોડીને माल उठावीने लई गया। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गए। हक्का बक्का रह जाना यानी यहाँ पर भी एक मुहावरा दिया गया है, चकित થઈ જવું। तो सेठ तो हक्का बक्का ही रह गए। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। सेठ तो કૂતરાની જોઈને તે એકદમ જ જ્યારે એની ચોરી થઈ ગઈ તેના લીધે ખૂબ જ ચોંકી ગયા અને કૂતરું જે હતું તે શેઠની ધોતી પકડીને તેને ખેંચવા लाग्यो। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगा અને सेठ કૂતરાની પાછળ પાછળ ચાલવા लाग्यो। जहाँ चोरों ने माल छिपाया था वहाँ जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा કે જ્યાં ગાડી ચોરોએ પેલું જે માલ સામાન છુપાવ્યો હતો દાટી દીધો હતો ત્યાં જઈને પોતાના પગ વડે શું કરવા લાગ્યો? માટી ખોદવા લાગ્યો। થોડા ही खोदने पर सब सामान निकल आया અને થોડું જ ખોદ્યું તેમાં માલ સામાન બહાર નીકળી આવ્યો। सेठ की खुशी का कोई पार न था कि सेठ खूब જ खुश થઈ ગયા। वहाँ कुत्ते को प्रेम से ठपठपाने लगा અને તે કૂતરાને શું કર્યું? કૂતરાને પ્રેમથી ठपठपावा लाग्यो। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गया। તેના પર શું થયું? કૂતરો જે વફાદાર હતો તેના પર તે ખૂબ જ ખુશ થઈ ગયા। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले में पत्ते में बांधकर कहा, कुत्ते भाई जाओ तुम अपने मालिक लाखा बंजारा के पास, तुम मुक्त हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। શું કર્યું કે જે શેઠ હતા તેને પોતાનો સામાન મળી ગયો તેના લીધે તે ખૂબ જ ખુશ થઈ ગયા। માટે તેને શું કર્યું કે કૂતરાના ગળામાં એક ચિઠ્ઠી લખીને પોતાના ગળાના પત્તામાં બાંધી આપી અને તેને શું કર્યું કે જા હવે તું તારા લાખા બંજારા પાસે, તું મારા પાસેથી મુક્ત છે। અને આ સાંભળીને કૂતરો પણ જલ્દી જલ્દી દોડીને ભાગવા लाग्यो। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब રૂપિયે કમાए। શું થયું કે એક બાજુ આ બાજુ લાખા બંજારાએ પણ પોતાના વેપારમાં ખૂબ જ પૈસા कमाया। वह सेठ को उनकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था અને તે શેઠને પૈસા આપવા માટે ફરી પૈસા વાપસ એટલે કે પરત કરવા માટે તે શું કહે છે એ જ રસ્તા ઉપર આવતો હતો। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। તેને શું જોયું કે દૂરથી કૂતરાને પોતાના તરફ આવતા જોયો। વહ નારાજ હો ગયા। તે જે લાખો બંજારો હતો તેને દૂરથી પોતાના કૂતરાને આવતા જોયો એટલે શું થયો? તે નારાજ થઈ ગયો। સોચને લગા કે कुत्ते ने मेरी जबान काट ली है। તેને શું લાગ્યું કે કૂતરાએ જાણે તેની જબાન કાપી લીધી હોય। उसने बेवफाई की है કે તેને શું કર્યું છે? ધોકો આપ્યો છે, बेवफाई की है। अब मैं सेठ को क्या मुँह दिखाऊंगा? તેના મનમાં થાય છે કે હવે તે શેઠને શું જવાબ આપશે, શું મોઢું બતાવશે। उसने आव देख न ताव એને એમ કે તેમ જોયું નહીં। बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। એને એમ પણ ના જોયું ને તેમ પણ ના જોયું અને કંઈક પણ વિચાર્યા વગર કૂતરાના માથા ઉપર લાકડીથી પ્રહાર કરી દીધો। કૂતા બેહોશ હોકર गिर पड़ा। કૂતરો ખૂબ ચક્કર ખાઈને નીચે પડી ગયો। લાખા ને દેખા કે कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बांधी है। એને જોયું કે કૂતરાના ગળામાં એક ચિઠ્ઠી બાંધેલી છે। उसने उसे खोलकर पढ़ा। लाखा तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए हैं। अंततः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। जो લાખાએ જે ચિઠ્ઠી ખોલી તેનામાં શું લખેલું હતું કે લાખા તારા કૂતરાએ મને સૂદ સાથે એટલે કે વ્યાજ સહિત તારા પૈસા પાછા આપી દીધા છે, એટલા માટે હું તારા કૂતરાને મુક્ત કરું છું। એને જે માલ સામાનની જે ચોરી થઈ હતી તે પરત એને પાછી શેઠને મેળવી આપી માટે તેને ખૂબ જ ખુશ થઈને શું કહ્યું કે તારા કૂતરાએ મને
तारा ज पैसा पाछा मोकली आप्या छे। उसने मेरे घर की चोरी की गई माल सामान को वापस दिला दिया। खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त किया है કે એને મારા ઘરમાં જે ચોરી થઈ હતી તે મને પાછી મેળવી આપી છે, એટલે હું ખુશ થઈને તેને પોતે જ તેને મુક્ત કરું છું। જો લાખાએ શું કર્યું કે ચિઠ્ઠી વાંચી નહીં અને કંઈ પણ વિચાર્યા વગર સીધો જ કૂતરાને પોતાના વિચાર પ્રમાણે એને લાગ્યું કે તેએ તેના સાથે બેવફાઈ કરી છે અને હવે તે મું દેખાડવાને લાયક રહ્યો નથી, એટલે તેના ઉપર લાઠીથી પ્રહાર કરી દીધો અને તેને બેહોશ કરી નાખ્યો। તો ત્યાર પછી તે ચિઠ્ઠી વાંચે છે અને તેને સમજાય છે કે ખરેખર કૂતરાએ તેના સાથે કોઈ પણ દગો કર્યો નહોતો। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ચિત્રમાં કે લાખો બંજારો જે છે તે કૂતરા ઉપર પ્રહાર કરતો જોવાય છે। લાખા તો ચકિત હો ગયા। લાખો તો શું થયો? ચકિત થઈ ગયો। વહ ચિલ્લાને લગા કે તે ખૂબ જ બૂવો પાડવા લાગ્યો। હાય યહ મેને ક્યા કર દિયા। શું કરે છે? તે બુહારા પાડીને કહે છે કે હાય યહ મેને ક્યા કર દિયા। હાય યહ મેં ક્યા કર દિયા કે અરે રે મેં આ શું કરી નાખ્યું। વહ कुत्ते के शिव को अपने गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। फूट फूट कर रोना, यहाँ एक मुहावरा दिया गया है, फूट फूट कर रोना यानी જોર જોરથી રડવું। તે કૂતરાના માથાને પોતાના ગોડમાં યાની ખોળામાં લઈને તે ખૂબ જ જોર જોરથી રડવા લાગ્યો। લેકિન અબ પછતાએ હો ક્યા, અને તે પાછળથી પછતાવા લાગ્યો। જબ ચીડિયા ચુગ ગઈ ખેત, પાછળથી પસ્તાવીને શું કામ જ્યારે ચીડિયા ચઢ ગઈ ખેત। અહીંયા આગળ એક કહેવત આપી છે કે લેકિન જબ પછતાએ હો ક્યા, જબ ચીડિયા ચુગ ગઈ ખેત, કે પાછળથી શું પસ્તાવાનું જ્યારે ચીડિયા જે ચકલી છે તે ખેતને ચડી ગઈ છે। उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनाई जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है। કે તેને તે શું કર્યું કે કૂતરાની સમાધિ બનાવી અને તે રાધનપુર ગામના તળાવના કિનારે છે। और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना રહી है, અને તે સમાધિ બધાની સામે એ કૂતરાની વફાદારીની સમાધિનું એ પ્રતીક ગણાય છે કે બધા સંસારના લોકો તે સમાધિ જોવે અને તે કથાને યાદ કરે છે। એ કૂતરાની વફાદારી સૂચવે છે। या ये जो चित्र दिया गया है वह कुत्ते की समाधि का है। यहाँ पर यह पाठ खत्म होता है। धन्यवाद।